Praise the Lord. Praise the Lord. I am so happy and glad to be over here in this worship. ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. Daniel chapter 1 verse 8 says, "But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself." ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടും തന്നെത്താൻ അശുദ്ധമാക്കിയില്ല എന്ന് ദാനിയേൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച് തനിക്ക് അശുദ്ധി ഭവിപ്പാൻ ഇടവരുത്തരുതെന്ന് ഷണ്ഡാധിപനോട് അപേക്ഷിച്ചു. Verse 17 says, "As for these 4 youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams." 17-ാം വാക്യം. ഈ 4 ബാലന്മാർക്കോ ദൈവം സകല വിദ്യയിലും ജ്ഞാനത്തിലും നിപുണതയും സാമർഥ്യവും കൊടുത്തു. ദാനിയേൽ സകല ദർശനങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിവേകിയായിരുന്നു. Daniel chapter 3 verse 17 and 18 says, "If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." 3-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ നിന്നും രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയില്ല, രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല എന്നറിഞ്ഞാലും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Amen. Let us pray. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Lord Jesus, our heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have blessed us. As your word says, this is the day that you have made. We'll rejoice and be glad in it. Thank you for this time that you gave us to worship you in spirit and truth, O Lord. And heavenly Father, as I speak through me, O Lord. Open the spiritual eyes and ears of the children who are sitting over here, O Lord. And once again, we give you all praise, glory and honor because it only belongs to you. And all this prayer we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food. ദാനിയേൽ തീരുമാനിച്ചു രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ട് താൻ തന്നെത്താനെ അശുദ്ധനാക്കിയില്ല. I am not going to preach a big sermon to you. ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്രസംഗമല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. But I want to challenge each and every one of you how you too can resolve. എന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രതിജ്ഞ അഥവാ ഒരു നിശ്ചയം, ഒരു നിർണയം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്? Through Daniel, his 3 friends also took a resolution. രാജാവിന്റെ ഭോജനത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ മലിനമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു തീരുമാനം അവരെടുത്തു. Through Daniel, his friends Shadrach, Meshach and Abednego, ദാനിയേലിനോട് തീരുമാനത്തോടെ ചേർന്ന് ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോവും അവരെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. They too resolved that they will not bow down before the golden image of the king. രാജാവിന്റെ നിർത്തിയ സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ അവർ നമസ്കരിക്കുകയില്ല എന്ന് അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. And through that the king passed a decree. അപ്പോ രാജാവ് ഒരു നിയമം, ഒരു ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു. I am here to tell you that you have to take a resolution. നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. And through that the people who see you, it may be your family members, it may be your friend, wherever you are working, people will come to know the Lord Jesus Christ. അവര് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കും, അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച നിർണയം അവരെടുത്തു. Today pastor shared about Graham Staines and his family. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു. It's not just Graham Staines and his family. ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് തന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല, it's whether I am willing to burn. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ചോദ്യം ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെ പോലെ ചുട്ടരിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലയോ? It's whether we are willing to burn today. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ഇല്ലയോ? Are we willing to take a resolution? നമുക്ക് ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? That we will not defile before the king or his food. ദാനിയേലും കൂട്ടുകാരും എടുത്തതുപോലെയുള്ള തീരുമാനം രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവത്തില്ല. It is very easy to come to the church and go and worship.
നമുക്ക് സഭയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ കടന്നു വരിക, ആരാധിക്കുക, തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള വളരെ എളുപ്പമാണ്. But we have to resolve എന്നാൽ നമ്മൾ ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ളവരായിരിക്കും. that we will not bow down. നാം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ബിംബം അതിനെ നമസ്കരിക്കുകയില്ല. I am wearing a watch. ഞാൻ ഒരു വാച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. When you see, I am wearing a watch. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു വാച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. It's a good watch, ഇത് നല്ലൊരു വാച്ചാണ്. but it is not working. എന്നാൽ ഈ വാച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, In the book of Revelation it says you are alive but dead. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പേരുണ്ട്, എന്നാൽ നീ മരിച്ചവരായിരിക്കുന്നു. Very often we are alive but dead. പലപ്പോഴും ആ വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ നമ്മള് അക്ഷരികമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആത്മീയരായി മരിച്ചവരായിരിക്കാം. We come to church, we go back, but we are alive but dead. നാം സഭയെ വരുന്നു, കടന്നു പോകുന്നു, നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു, എന്നാൽ നാം മരിച്ചവരാണ്. We say we are from this church, we are that church. We talk about a tradition and culture. നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ ഇന്ന സഭയിലായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി പുകഴ്ചകൾ പറയാറുണ്ട്. You are hot nor cold, but you are lukewarm. Because you are lukewarm, I will spew you from my mouth. നിങ്ങൾ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല. ശീതവാനും ഉഷ്ണവാനുമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എന്റെ വായിന്ന് ഉമ്മിന്ന് കളയും. Praise the Lord. Praise the Lord. He will spit you from the mouth. വായിൽ നിന്ന് ഉമിഴ്ന്നു കളയും എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. This is what the resurrected Christ is saying. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണ് ആ സഭയോട് ആ ദൂത് പറഞ്ഞത്. Are you willing to be a testimony? ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല ഒരു സാക്ഷ്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? To be a testimony, you have to go through tests. നല്ല ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി തീരുവാൻ അനേക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. You will go through persecution. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. But through this you will have a testimony. എന്നാൽ ആ പീഡനങ്ങളിലൂടെ, പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉറച്ച സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി തീരും. Graham Staines and his two sons were burnt alive. ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസും തന്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളും ആ വാഹനത്തിൽ കത്തി എരിയപ്പെട്ടു. They are not dead, but they are alive forever and ever. ഇന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിലും അവർ നിത്യതയിൽ അവരെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Shadrach, Meshach and Abednego was willing even to challenge the king. ഈ എബ്രായ ബാലന്മാരെ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞയെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ, അതിനെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out from your hand, O king. അവർ പറയുന്നത്, രാജാവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവം നിന്റെ ഈ തീയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കും. അഥവാ വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയില്ല. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാജാവിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ, ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയില്ല. Pastor, in the morning he shared about UP and other places. പാസ്റ്റർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളോട് UP യെ കുറിച്ച്, അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിച്ചല്ലോ. And this is the real time of test. നാം ഇന്ന് ഭാരത സഭ കടന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും പരീക്ഷണത്തിന്റെ, പീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്. We are praying for them. നാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Yes, many are put in the jail. അനേകം ആൾക്കാർ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു. But praise God. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, Even in the jail, ജയിലിൽ പോലും their mouth will not be shut. അവരുടെ വായ അടയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Like Paul and Silas, പൗലോസിനെ, ശീലാസിനെ പോലെ their legs were bound. അവരുടെ കാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. Their hands were bound. അവരുടെ കരങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. But their mouth was not bound. എന്നാൽ അവരുടെ വായ അടയ്ക്കപ്പെട്ടില്ല. It was midnight. പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ Over there they started praising and worshiping God. അവര് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And over there those prisoners right inside, they came to know Jesus Christ. നമുക്കറിയാം, അവര് വാ തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജയിൽ അധികാരികൾ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. The prisoners came to know Jesus Christ. ആ ജയിൽ അധികാരികൾ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And the jail doors were opened. ആ ജയിലിന്റെ വാതിലുകൾ തന്നെ തുറന്നുപോയി. Paul and Silas were beaten and put in jail. അവരെ അടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു. But over there also they did not say, God, why did you do this? എന്നാൽ പൗലോസും ശീലാസും, ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭവിച്ചു എന്ന് അവർ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. They did not murmur. അവരൊരിക്കലും പിറുപിറുത്തില്ല. God,
God, we are working for you. അവര് പറഞ്ഞില്ല, ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, We are doing your mission. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യം ചെയ്യുന്നു. But we are put in jail. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ജയിലിൽ അടച്ചത്? But over there also they started their praise and worship. എന്നാൽ ആ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അവർ പാടി സ്തുതിച്ചു. So you don't feel bad for the people of UP or Varanasi or Chhattisgarh. നാം യു പിയിലെ വാരണാസിയിലോ ഛത്തീസ്ഗഡിലോ ഉള്ള നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ജനത്തെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. In the jail over there, they will be a testimony for Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. ജയിലിലൊക്കെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായി ദൈവം. But God has sent me over here to tell you. ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് ഒരു കാര്യം പ്രസ്താവിപ്പാനാണ്. Are you willing to go through the test to be a testimony? ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ, ഒരു പീഡനത്തിലൂടെ, ഒരു കഠിന അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു. Are you willing to go through that furnace? നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ തയ്യാറാണോ? Are you willing to go through persecution wherever you are? നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പീഡനത്തിലൂടെ, അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ തയ്യാറാണോ? Maybe in the place of work, ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, maybe where you are studying, ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, wherever you are staying, ചിലപ്പോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് you will go through persecution. നമ്മൾ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും. But in Luke chapter 21 it says, Jesus said, you will go through persecution. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 21 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും. But this is an opportunity for you to be a witness. എന്നാൽ അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം പിറുപിറുക്കല്ല വേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമാണ്. So persecution will be there. അതുകൊണ്ട് പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. So praise God for the persecution which is coming. അതുകൊണ്ട് വരുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. Because God can change a Saul into Paul. ഒരു ശൗലിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. So don't get scared of those Sauls, because God will convert them into Paul. ഹല്ലേലൂയ. അനേക ശൗലുമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടരുത്. ദൈവം അവരെ പൗലോസാക്കി തീർക്കുവാൻ മതിയായവനാണ്. And for that there has to be a Stephen. എന്നാൽ ഒരു ശൗല പൗലോസായി മാറുന്നതിന് ഒരു സ്തെഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒരുപക്ഷെ ആവശ്യമാണ്. He was stoned to death. സ്തെഫാനോസ് കല്ല് ഏറിനാൽ മരിക്കപ്പെട്ടു. But praise God, through that there was persecution. Paul going and ravaging the church and the houses. സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയും അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അവരെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി, അവരെ വീടെല്ലാം പിളർക്കപ്പെട്ടവരായി ചിതറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. The people were scattered. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ, ആദിമസഭയിലെ വിശ്വാസികൾ ചിതറിപ്പോയി. And through that the word of God also spread. അങ്ങനെ ചിതറിപ്പോയതിലൂടെ വചനം ആ ലോകത്തെല്ലാം പടരുവാനിടയായി തീർന്നു. So praise God. ഹല്ലേലൂയ. We are not going to get scared. ഹല്ലേലൂയ. എന്തൊക്കെ വന്നാലും നാം ഭയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നില്ല. We are not going to bow down before you. ഹല്ലേലൂയ. രാജാവേ, നിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുകയില്ല. You do whatever you want to do. രാജാവിന് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. But today we are not going to bow down before the image. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കും. Because we know a true God. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അറിയാം. The living God. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിയാം. Jesus Christ who died for my sins. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You may be wondering, how come I am sharing this? ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് പറയുക? I was also a member of the church. ഞാനും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ. I used to go to church and come back. ഞാൻ സഭയിൽ കടന്നുപോയി തിരിച്ചു വരും. But it was on October 1991. എന്നാൽ 1991 ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി I had gone for a church picnic. ഞാൻ ഒരു സഭയുടെ പിക്നിക്കിന് വേണ്ടി പോയി. 2nd October is Gandhi Jayanti and it's a dry day. I got a few bottles of beer. കുറച്ച് ബിയർ ബോട്ടിലുകൾ കിട്ടി. I sat and drank with my friends. ഞാൻ ആ ഒരു പിക്നിക് വേളയിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊപ്പമായിട്ട് അത് കുടിച്ചു. My pastor came to know that I had drinks. എന്നാൽ എന്റെ പാസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മദ്യപാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന്. In front of everyone he confronted me and told me, Anson, you have broken the fellowship for what you have come here for. അപ്പൊ പാസ്റ്റർ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ആൻസൺ, നീ ചെയ്ത തെറ്റാണ്, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നീ ചെയ്തത്. I felt very insulted.
അങ്ങനെ പാസ്റ്റർ പബ്ലിക്കായിട്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വേദന തോന്നി. because I was working for Bombay Customs. ഞാൻ ആ സമയത്ത് വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ബോംബെ കസ്റ്റംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന I ഒരാളായിരുന്നു. was a hockey player. ഞാൻ വളരെ പേരെടുത്ത ഒരു ഹോക്കി കളിക്കാരനായിരുന്നു. 33 years back I was really tough. 33 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ No, 33 years back. 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ കഠിനനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. It's not that I'm not tough now. ഇപ്പൊ ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കരുത്, പക്ഷെ അന്ന് വളരെ കഠിനമായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. I felt this pastor insulting me. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ പാസ്റ്റർ എന്നെ പബ്ലിക്കായിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ്, എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. I didn't talk to him the whole day. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊന്നും ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചില്ല. Because he told me, I will tell your father. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് നിന്റെ പിതാവിനോട് ഞാനിത് പറയും. I told him, go tell my father I'm not scared of you. പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാനതൊന്നും പേടിക്കുന്നില്ല. But coming back from Lonavala from the picnic, I thought to myself, there were many times I used to drink. I'm not an alcoholic. ഞാൻ ആ ഒരു പിക്നിക് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ മദ്യപാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊരു അടിമയായ വ്യക്തിയല്ല. But then I thought this is my weakness. എന്നാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതെന്റെ ഒരു ബലഹീനതയാണ്. That day night I went home. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. I caught my daddy's hand and I told my daddy I used to drink. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഡാഡിക്ക് കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയ ഡാഡി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കാറുണ്ട്. Today too I had drinks. ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു. I make a promise to you, never in my life I will drink. എന്നാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയ ഡാഡി, ഞാൻ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കുടിക്കത്തില്ല. The promise which I made was not only to my dad, it was to God. അത് എന്റെ ഭൂമിയിലെ പിതാവിനോട് മാത്രമല്ല, എന്റെ ദൈവത്തോടും ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത ഒരു പ്രതിജ്ഞ. Because I can fool my dad, I can fool everyone. കാര്യം എന്റെ പിതാവിനെ എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാം, വേറെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് മണ്ടന്മാരാക്കാൻ പറ്റും. But I cannot fool God. എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും മണ്ടനാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. Then one day in my room I knelt down. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ റൂമിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, and I opened out myself in the presence of Jesus. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, all my small sins, എന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ പോലെ, all my big sins, എന്റെ വലിയ പാപങ്ങൾ, all my dark sins I confess to Jesus. എല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടായ വശങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. I said, Jesus, my father or my mother will not forgive me. യേശുവേ, എന്റെ പിതാവ് മാതാവ് ഇതൊന്നും എന്നോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ല. But you died on the cross to forgive all my sins. കർത്താവേ, നീ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ക്ഷമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. As you rewind a video or a tape, വീഡിയോ ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പോലെ all my past sins started coming in front of me. എന്റെ പഴയകാല പാപങ്ങളെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കാണുവാൻ തുടങ്ങി. 1 day back, 5 days back, 10 days back. ഒരു ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, 5 ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, 10 ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, 1 year, 5 years, 10 years, 15 years, all my sins started coming in front of me. 5, 10, 15 വർഷങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു. And I said, Jesus, I am sorry. I repent of all my sins. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, ദൈവമേ, കർത്താവേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. And I saw the blood of Jesus washing away all my sins. ഹല്ലേലൂയ! ഞാൻ കണ്ടു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകി എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ നടത്തി. And I got the real peace. എനിക്ക് എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ലഭിച്ചു. Real happiness. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിച്ചു. Real joy. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിച്ചു. And that was the most beautiful day in my life when I experienced the born again experience. ഹല്ലേലൂയ! അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സന്തോഷകരമായ ദിവസം. From that day on I started carrying my Bible wherever I used to go. ആ ദിവസം മുതൽ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെ എല്ലാം എന്റെ ബൈബിളും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. In my office in customs, എന്റെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ, in my playground where I used to go to play hockey, I used to open my Bible and read my Bible. ഞാൻ ഹോക്കി കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ, സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോയി അത് തുറന്ന് അവിടെ വെച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. My friends used to laugh at me and mock at me. എന്റെ കൂടെയുള്ള കളിക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം എന്നെ അവരെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. Hey, look at this padri, look at this priest, he is carrying the Bible with him. എന്നെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറും
ഹോക്കി കളിക്കാരനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനാണ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്ററാണ്, നോക്കുക അദ്ദേഹം ബൈബിൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കി. I was not ashamed to carry the word of God and read the Bible. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ആ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ലാതെ ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോയി അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് തുറന്ന് വായിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒരു ലജ്ജയും തോന്നിയില്ല. One day the same pastor asked me to go to Sion Hospital in Bombay to meet an alcoholic who also happened to be from a Christian home. ഒരു ദിവസം എന്റെ പാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ബോംബെയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇതുപോലെ മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ. I went over there. I did not know how to pray. I did not know to preach. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്ക പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. But then I shared my testimony, how God changed my life. ആ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, ദൈവം എന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റി. That was a psychiatric ward. They were alcoholic, drug addicts, people who were HIV positive. ആ രോഗി കിടന്ന വാർഡെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സൈക്യാട്രിക് വാർഡാണ്. HIV ആൾക്കാര്, ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ്, മദ്യപാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു വാർഡിലാണ് ഞാൻ പോയത്. I started going from one bed to the other bed. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയതെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ അടുത്തടുത്ത ബെഡിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് നടത്തി. From one ward to the other ward. ഒരു വാർഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വാർഡിലേക്ക് പോയി. Started going from one hospital to the other hospital. ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുവാനിടയായി. In the evening time I still had time with me because I was a bachelor. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ബാച്ചിലർ ആയതുകൊണ്ട്, കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. So I used to get Bible, Gospels and tracts and put it in my backpack and go in the crowded trains and distribute the Gospels and tracts. അങ്ങനെ ബോംബെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്റെ പുറത്തെ ബാഗിൽ മുഴുവൻ ട്രാക്റ്റും ബൈബിളും നിറച്ച് ട്രെയിനുകളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും പോയി അതൊക്കെ കൊടുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. Get down at VT station and walk up to Colaba late in the night. ബോംബെയിലെ ഈ പറഞ്ഞ കൊളാബ അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ രാത്രി ഞാൻ നടന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊടുത്തു. Walking from VT to Colaba, I used to see this men who were trying to find out which lady is beautiful, which woman is looking good. ബോംബെ പട്ടണത്തിൽ VT സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൊളാബ വരെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ത്രീകളെ തിരയുന്ന പുരുഷന്മാരെ, അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പെടുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. So I used to tell those customers a slogan in Hindi, 2 minute ka maja, zindagi bhar ka saja, AIDS hai iski wajah. 2 minutes pleasure, lifelong suffering. This is what AIDS can give you. അവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞു, 2 മിനിറ്റ് സന്തോഷം, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ വേദനപ്പെടുത്തും, നിങ്ങളെ HIV അടിമയായി തീരും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. Here you are paying money, there is fear, there is guilt, there is this disease of AIDS. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയ്ഡ്സ് ലഭിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. You may be thinking your father or mother is not watching you. Maybe even if you're married, your wife is not watching, but God is watching you. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളതായ പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഫാദറും മദറും ഈ പോകപ്പെട്ടടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണത്തില്ല, നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കാണത്തില്ല, പക്ഷെ അപ്പോഴും ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നു. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It was during that particular time in 91-92, it used to come in the newspapers about HIV, AIDS and the red light area called Kamatipura in Bombay. 91-92 കാലങ്ങളിൽ HIV എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ ബോംബെയിലെ കാമാർത്തിപുര എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയും ഒത്തിരി റൈറ്റിംഗ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുമായിരുന്നു. So reading this, I had a burden that I should go to that place. അങ്ങനെ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ കൊളാബയിൽ നടന്ന് വാർത്തകൾ വായിച്ച് ഇവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ബർഡൻ നൽകി. One day late in the night I went to this place called Kamatipura. It's a red light area. ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് ഏരിയ ആയ കാമാർത്തിപുരയിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ കടന്നുപോയി. I walked for 1 hour up and down the lanes. അവിടെയുള്ള സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്നു. The pimps, the dalals were calling me, the girls were calling me. ആ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നടന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നെ വിളിച്ചു, അതിന്റെ മിഡിൽമാൻ എന്നെ വിളിച്ചു. I got so scared. അവരുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ നടക്കുവാൻ ഞാൻ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു. I could really feel the power of darkness over there. അവിടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. I was just a 25-year-old young youth
I got so scared. ആ സമയത്ത് 25 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഭയം തോന്നി. I went back to the bus stop to go back home. സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. At the bus stop I said, God, why did you bring me here? ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ദൈവമേ എന്തിനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്? All of a sudden I got the spiritual strength. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആത്മീയമായ ശക്തി ആ സമയത്ത് ലഭിച്ചു. I went back right from the girls to this dalals to the policemen. I started distributing gospels and tracts. ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി അവിടെയുള്ള മിഡിൽ മാനോട് ഇതുപോലെയുള്ളതായി സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഞാൻ ട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. The pimps used to come to me and tell me, sir, we'll show you young girls, beautiful girls. ഇതിന് മധ്യസ്ഥവാർത്തികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട്, സാറേ നിങ്ങളൊരു യങ് മാൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. I used to tell them, will you show me your sister? ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? Their hands used to come up to hit me. ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കൈമുറുക്കി എന്നെ ഇടിക്കുവാൻ വന്നു. I said, when I said about your sister, you felt very bad. അങ്ങനെ ചോദിച്ചതായ മധ്യസ്ഥരോട് ഞാൻ അവരുടെ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു. I used to tell them, I see them as my own sister. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെയും എന്റെ സഹോദരിമാരായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. Their hands used to go down and I used to counsel them one after the other. അങ്ങനെ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയും അവരുടെ ഉയർത്തിയ കൈ താഴോട്ട് പോകും, അവരെ ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Now God has given me a talent. I should have played hockey for India. എനിക്ക് നല്ല ടാലന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹോക്കി പ്ലെയർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുവാൻ എന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. But then because of politics I didn't get into the Indian team. എന്നാൽ ഈ ഹോക്കിയിലെ അകത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാരണം ആ ഒരു ടീമിനകത്ത് കയറുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. But praise God, when one door is closed, God opens 10 other doors. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ആ ഹോക്കിയുടെ വാതിൽ അടഞ്ഞതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ വാതിൽ അടഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വേറെ അനേക വാതിൽ ദൈവം തുറന്നു. The door which God opened was to go to the red light area, taking the Bible in one hand, and the football in the other hand. ദൈവം എനിക്ക് തുറന്നു തന്ന വാതിൽ ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിളായി മറ്റൊരു കയ്യിൽ ഫുട്ബോളായി കടന്നു പോവുക. And to play with the children who are born in the brothels. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ റെഡ് ലൈറ്റ് ഏരിയയിൽ അവിടെ ജനിച്ചതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക. And that is how God started using me there day after day and year after year. അങ്ങനെ 91-92 കാലങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച ശുശ്രൂഷ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വർഷങ്ങൾ ദൈവം നടത്തി അതൊരു ശുശ്രൂഷയാക്കി ദൈവം വളർത്തി. It was not just I as a sportsman, but then I took many high profile cricketers and actors to the red light area. ഞാനൊരു ഹോക്കി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാര്, അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെലിബ്രിറ്റീസുകള്, ആക്ടേഴ്സ്, അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. Steve Waugh, the Australian cricket captain, Adam Gilchrist, Nicky Boye, Joel Garner, Ian Bishop, Murli Karthik, Harbhajan Singh, Tinu Yohanan, Ebi Kurula and film actor Sunil Shetty to the red light areas. ഈ പറഞ്ഞ വലിയ സെലിബ്രിറ്റികള്, ക്രിക്കറ്റ് ലോകം, സിനിമാ ലോകം, അവിടെ നിന്നുള്ള വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് ചുവന്ന തെരുവിൽ. To get an autograph or a photograph it is difficult, but then I took them to the red light area. അവരെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു ഒപ്പ് കിട്ടുവാൻ, ഓട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടുവാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. എന്നാൽ ഈ വലിയ സെലിബ്രിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന തെരുവിൽ വരികയാണ്. Because I know the power of sports, and through the gospel today those children who would have become pimps and prostitutes, they have done their MBA, graduate, postgraduate. Many children are married and settled in life. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ചുവന്ന തെരുവിലെ സ്ത്രീകളുടെ മക്കളായി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ ഗുണ്ടകളാകുവാനോ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ആകുവാനോ സാമൂഹ്യ തിന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാകുവാനോ സാധ്യത. എന്നാൽ സ്പോർട്സിലെ ആൾക്കാരോ കൊണ്ട്, സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി, കുടുംബസ്ഥരായി, നല്ലരായി ആൾക്കാരായി ജീവിക്കുന്നു. It was not just working among the children, but then my spiritual eyes were opened. ഞാൻ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. അതിലപ്പുറമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം. I saw many girls inside the brothels who could not come out. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഈ ഒരു വേശ്യാലയങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. So I started working among them. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. One day I went inside one of the brothels and they showed me a few girls.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ചില ഗേൾസിനെ ദൈവം എനിക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നു. They said, you have to pay so much. I paid that money. ആ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ പൈസ കൊടുത്തു. And that girl took me inside one of the rooms. അവിടെയുള്ള അകത്തുള്ള ഒരു റൂമിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. And she shut the door. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ ആ റൂം അടച്ചു. She was about to undress herself. അവിടെ നിന്ന് അവൾ വിവസ്ത്രയാവാൻ തുടങ്ങി. I said, wait, I have not come for this. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ഇവിടെ I have വന്നത്. come to pray for you. ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ. She said, you're gone mad. Get out from this place. This place is not for people like you. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യനാണ്, നിന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞു. I did not know what to tell her. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയോട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയിച്ചില്ല. But what I had with me was my Bible in a plastic cover which I was carrying. എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലുണ്ടായിരുന്ന ബൈബിളാണ്. I opened my Bible. ഞാൻ ആ ബൈബിൾ തുറന്നു. What I got was Mark chapter 3 verses 33 to 35. Jesus sitting with his disciples. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3:33 മുതൽ 35 വരെ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. What one of the disciples comes and tell Jesus, Jesus, your mother and brother has come. അവിടെ ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞ് യേശുവിനോട് പറയാണ്, യേശുവേ, നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നിന്റെ അടുക്കേക്ക് വരുന്നു. What does Jesus say? Who is my mother? Who is my brother? Who is my sister? Those who do the will of God is my mother and brother. അവിടെ യേശു പറയുകയാണ്, ആരാണ് എന്റെ അമ്മ, ആരാണ് എന്റെ ബ്രദേഴ്സ്? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ അമ്മയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും. I told the sister, people will come and throw money on your body. They can just kill your body. ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വന്ന് പൈസ തരുന്നവരൊക്കെയും നിന്റെ ശരീരത്തെ കൊല്ലും, But they cannot kill your soul. എന്നാൽ അവർക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ല. I said, let us pray. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. She got a towel, put it on her head. അവളുടെ ഒരു ടവൽ എടുത്ത് അവൾ തലയിലിട്ടു. And I prayed. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And after the prayer was over, I asked her, sister, what is your name? ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താണ്? She said, my name is Mary Joseph. ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് മേരി ജോസഫ്. Please don't get surprised or stunned because her name is Mary Joseph. നിങ്ങൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കരുത്. ആ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് മേരി ജോസഫ് എന്നാണ്. There are so many Mary Josephs in Bombay, Pune, Delhi, Calcutta and all over the world. ലോകത്തിലെമ്പാടും കൽക്കട്ടയിലെ, ബോംബെയിലെ, പൂനെയിലെ, ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം മേരി ജോസഫുമാരുണ്ട്. Jesus said, I am the light of the world. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. And all those who follow me will never walk in darkness. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ആരും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയില്ല. And Jesus said, you are the light of the world. യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. I used to go to play hockey in Pune. ഞാന് പൂനെയിൽ പോയി ഹോക്കി കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. So soon after my game was over, I used to go to the red light area in Pune. ഞാന് ഹോക്കി പൂനെയിൽ പെട്ടെന്ന് കളിച്ചു തീർന്ന ശേഷം ഉടനെ തന്നെ പൂനെയിലുള്ള ചുവന്ന തെരുവിൽ പോകും. I used to go to Delhi to play hockey and conferences. Soon after that was over, I used to go to GB Road over there in Delhi, the red light area. ഡൽഹിയിൽ ഇതുപോലെ കളി കഴിഞ്ഞ് ചുവന്ന തെരുവിൽ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകുമായിരുന്നു. I used to go to Calcutta to play hockey. Soon after that, I used to go to Sonagachi, the biggest red light area in Asia. കൽക്കട്ടയിലെ ഇതുപോലെ കളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവന്ന തെരുവായ സോനാഗാജി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. You are the light of the world. നാം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. You are not just the light of Bombay. നാം ബോംബെയുടെ മാത്രം വെളിച്ചമല്ല, but wherever you go, you are the light of the world. ദൈവം നമ്മെ എവിടെയൊക്കെ അയക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം നാം പ്രകാശമായി ശോഭിക്കണം. But the question is, am I willing to be that light? എന്നാൽ ഇന്ന് പൽക്കാലത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞാനൊരു വെളിച്ചമായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Am I willing to burn? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എരിയുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. It's only when you burn the light will be seen. ഹല്ലേലൂയ. നാം നമ്മെ തന്നെ സ്തോത്രം കത്തുവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുള്ള പ്രകാശം അത് വെളിച്ചത്തിൽ വരുന്നത്. It is only when the light goes, darkness will go away. നമ്മുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുൾ മാറിപ്പോകുന്നത്. But am I willing to be that light and to go into darkness? ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചമായി പോകുവാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും? It is not easy. ഇത് എളുപ്പമല്ല. But then you have to burn. എന്നാൽ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം നമ്മെ തന്നെ എരിയുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. It's very easy to say that you are the light of the world.
നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പറയുവാൻ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ But വെളിച്ചമാണ്. the question is, am I willing to be that light? എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ചോദ്യം ആ ഒരു വെളിച്ചമായി തീരുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ Am I സമർപ്പിക്കുന്നു. willing to burn? ഞാൻ ആ ഒരു വെളിച്ചമായി എരിയുവാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവോ? Am I willing to shine? ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? Daniel resolved, ദാനിയേൽ ഉറച്ചു തീരുമാനിച്ചു. and through that there was changes happening. അതിലൂടെ അനേക മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വന്നു. Today you have to resolve. ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു വേണം കടന്നു I took a resolution on my knees that I will not drink. ഹല്ലേലൂയ. ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഞാൻ ഇനി മദ്യപിക്കത്തില്ല. And that resolution was not only to my daddy, that was to God. ആ ഒരു തീരുമാനം എന്റെ ഭൗതികമായ ഭൂമിയിലെ പിതാവിനോട് മാത്രമല്ല, എന്റെ ദൈവത്തോടുമായിരുന്നു. Through that it was working among the children in the red light area. ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ ചുവന്ന തെരുവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വർക്കിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ നടത്തി. Could rescue over 800 women and children who are forced into prostitution. ഹല്ലേലൂയ. ആ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഏകദേശം 800 സ്ത്രീകളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ Even if you remove one girl from there, they will just finish you off because it is their business. ഒരു സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാകും. അവരുടെ ബിസിനസ് ആണ്, വളരെ അവരെ എതിർക്കും. It's a big mafia over there. അവരെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വലിയ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത്. But then I took a resolution. I resolved that I will not bow down. എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. You are the light of the world. നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. Not just the light of India, you are the light of the world. That is what Jesus said. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം വെളിച്ചമല്ല, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. In 1996, I had the opportunity to go to Atlanta for the Olympic conference. 1996 അറ്റ്ലാന്റയിൽ ഒരു ഒളിമ്പിക് കോൺഫറൻസിന് പോകുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. On my way to Atlanta, I had been to San Francisco. ഞാൻ അറ്റ്ലാന്റയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. Over there, I did a chaplaincy training at the San Francisco General Hospital. ആ ഒരു സമയത്ത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാപ്ലൈന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഞാൻ എടുത്തു. For HIV/AIDS. HIV എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ചാപ്ലൈന്റെ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ എടുത്തു. And that's when I came to know that there is going to be a gay parade. ഞാൻ അവിടെ ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഗേ പരേഡ് അവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. It was on a Sunday. അത് ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ്. I went to a Christian literature shop and I got a car sunshade. On one side it was written Jesus is Lord. ആ സൺഷെയ്ഡില് ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിരുന്നു യേശു കർത്താവാണ്. And on Sunday morning, ആ ഒരു ഞായറാഴ്ച പകൽക്കാലം I packed my petty suitcase. ഞാൻ എന്റെ പെട്ടിയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് I kept my passport right on top. ആ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് വെച്ചു. I knew that I was going to that gay parade. I may not come back alive. ഞാൻ ആ ഗേകളുടെ പരേഡിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് വരത്തില്ലെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കരുതി. I knew at that time I am married and I have got a 1-year-old daughter. ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായിരുന്നു. And I also knew in my church I used to sing that song, Onward Christian Soldier Marching as to War. ഞാൻ സഭയിൽ ഈ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു, ഓൺവേ ക്രിസ്ത്യൻ സോൾജിയേഴ്സ് മാർച്ചിങ് അസ് ടു വാർ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പടയാളി, I am a soldier for Jesus Christ. ആ പാട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു പടയാളിയാണ്. On Sunday morning I wore a shirt and a munda. ആ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഉടുപ്പും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുണ്ടും ഞാൻ ഉടുത്തു. And I went to the streets of San Francisco. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഈ ഗേ പരേഡ് നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയി. I was holding this banner over there. ഞാൻ ഈ ഒരു ബാനർ ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് നിന്നു. There were men and men marching almost naked on the streets of San Francisco. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ സ്ട്രീറ്റിൽ അനേക പുരുഷന്മാർ ആ ഒരു ഗേ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി അവര് വിവസ്ത്രരായി അതുവഴി നടക്കുകയാണ്. There were women marching almost naked in the streets of San Francisco. ആ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളും വിവസ്ത്രരായി നടക്കുകയാണ്. And I was holding this sign with me. ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവാന്നുള്ള ആ ഒരു ബോർഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. On the other side I had written Romans chapter 1 verses 22 to 28. അടുത്ത ആ ഒരു സൺഷെയ്ഡിന്റെ ആ ബാനറിന്റെ പുറകെ ഞാൻ റോമാലേഖനം
1-ാം അധ്യായം 22 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു. Those people, when they saw me, were very happy because they saw me in a funny costume. ഈ നടന്നു പോകുന്ന മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ തമാശയായി തോന്നിക്കാണും. കാര്യം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വസ്ത്രമിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. But when they came close, they started reading. എന്നാൽ ദൂരെ നിന്ന് അവരെന്റെ വസ്ത്രം കണ്ടു, അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ ഈ വാക്യങ്ങൾ കണ്ട് അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. Wherefore God gave them up to lust, because men exchange relation with men and women with women. അവിടെ റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവം അവരെ നികൃഷ്ട ബുദ്ധിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. പുരുഷൻ പുരുഷകാംക്ഷികള്, സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകാംക്ഷികളായി തീരുന്നു എന്നുള്ള വാക്യം അവിടെ And വായിച്ചു. God gave them up to vile affliction. ദൈവം അവരെ നികൃഷ്ട ബുദ്ധിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. And they started getting very mad and wild at me. ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വന്ന് എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി. And they started giving me all the choicest of choices bad words to me. അനേകം മോശമായ വാക്കുകൾ അവരെന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. But then I kept my mouth shut. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ശാന്തനായി അവിടെ നിന്നു. Because I knew this is God's word. കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. And God's word is like a double-edged sword. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളാണ്. And my hands holding this, my hands were paining. ഞാന് ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അനേക സമയം നിന്നപ്പോൾ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി. Morning 9 o'clock till 12 o'clock in the afternoon. രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ഈ ബോർഡും തൂക്കി ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. And that's when I realized why God made me the goalkeeper of the Indian customs team, not just to save goals but to save souls. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ടീംസിന്റെ ഗോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, അനേക നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കരത്തെ തന്നത്. You are the light of the world. നാം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. Not just light of India but light of the world. ഇന്ത്യയുടെ വെളിച്ചമല്ല, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. Are you willing to be that light of the world? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീരുവാൻ എത്ര പേർ People ആഗ്രഹിക്കുന്നു? want to go to America and other places. അനേക ആൾക്കാർക്ക് അമേരിക്കയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ They ആഗ്രഹമുണ്ട്. just want to do sightseeing and come. അവിടെ പോയി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങി വരുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. But God wants you to be that light. എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാനാണ്. God wants you to go into darkness and shine over there in the darkness. ഇരുട്ടിൽ കടന്നുപോയി അവിടുത്തെ ഇരുട്ട് മാറ്റി വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. In the year 2022, 2022 October 1st, I had a pray for America in one of the temples over there in New Jersey. ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ഒരു ടെമ്പിളിൽ പോയി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി. I rented a hall in the temple. ഒരു ടെമ്പിളിൽ അനേക ഹോളുകളുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഹോൾ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. And from morning 7 o'clock till evening 8 o'clock, we had intercessory prayer for all the 50 states of America. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ആ ടെമ്പിളിന്റെ ഒരു ഹോൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ 50 സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. We prayed for the politicians. അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. We prayed for the judiciary. അവിടെയുള്ളതായ നിയമ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി We പ്രാർത്ഥിച്ചു. pray for the families which are broken. അവിടെയുള്ള തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. We pray for those who are in addiction and alcohol. ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. Each and every state we prayed for America. ഓരോ സ്റ്റേറ്റും അമേരിക്കയിലെ 50 സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. And that's when the Holy Spirit told me, it's not just sitting over here and praying. I want you to go to all the 50 states of America. എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ, നീ അമേരിക്കയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോയി 50 സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. October 2nd was a Sunday. ഒക്ടോബർ 2 ഒരു സൺഡേ ആയിരുന്നു. I went to church and I prayed and I shared that I am going to go to all the 50 states of America. അന്ന് സഭയിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം എനിക്കൊരു പ്രേരണ നൽകുന്നു, അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ People must have thought he is a mad person, he is a crazy person. അവിടെയുള്ള സഭയിലെ ആൾക്കാർ വിശ്വാസികൾ കേട്ടോ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഒരു ക്രേസി പേഴ്സൺ ആണ്, ഒത്തിരി അമിതാഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. But on October 3rd I started from New Jersey to Philadelphia. From there, from each and every state I started going. ഒക്ടോബർ 3 മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ഞാൻ ഫിലദൽഫിയ പോയി അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Every state one day. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു ദിവസം. Going up and down the states. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുന്ന ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നെടുകയും കുറുകയും നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. In 53 days I went to all the 50 states of America. 53 ദിവസം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ 50 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി. I went by bus and train.
ഞാൻ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും പോയി. I did not stay in hotels or any relation's house. ഞാൻ ഹോട്ടലിലോ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഹൗസിലോ ഒന്നും താമസിച്ചില്ല. I was staying at the bus terminal at the train station. ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ താമസിച്ചു. With alcoholics and such type of homeless people, I stayed with them. മദ്യപാനികള്, ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ്, വീടില്ലാത്തവര്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഞാൻ താമസിച്ചു. And I was wearing a t-shirt, hooded t-shirt, which had Hebrews chapter 13 verse 4 written. ഞാൻ ഒരു ടീഷർട്ട് വേറെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ടീഷർട്ടിൽ എബ്രായ ലേഖനം 13:4 വാക്യം എഴുതിയിരുന്നു. Marriage must be respected by all and marriage bed kept undefiled, for God will punish the adulterers and the immoral people. വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും വിവാഹത്തിന്റെ കിടക്ക വിശുദ്ധിയുള്ളതുമായിരിക്കണം. വ്യഭിചാരികളെ ദൈവം വിധിക്കും. Today, what you call same-sex marriage is legalized in America. അമേരിക്കയില് ഇന്ന് സ്വവർഗ വിവാഹം അത് നിയമവിധേയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. The Supreme Court has legalized same-sex marriage in America. അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീം കോർട്ട് ആ സ്വവർഗ വിവാഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. But for me, God's word is eternal. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ നിയമം. All the 50 states of America, I wore this Hebrews chapter 13 verse 4, and I went to all the people of America. അമേരിക്കയിലെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കടന്നുപോയി എബ്രായർ 13:4 ടീഷർട്ടിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. The laws may be passed over there, അവിടെ സ്വവർഗ വിവാഹം അംഗീകരിച്ചുള്ള നിയമം but for പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. me this is the eternal law of Jesus Christ. എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമത്തെക്കാളും വലിയ നിയമം. The people cannot close their eyes. ജനത്തിന് അവരുടെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Wherever I went, they were reading, marriage must be respected by all and marriage bed kept undefiled. ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും 50 സ്റ്റേറ്റുകൾ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എന്നെ കണ്ടവർ, അവർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ വായിച്ചു, വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമായിരിക്കണം, വിവാഹത്തിന്റെ കിടക്ക പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം, വ്യഭിചാരികളെ ദൈവം വിധിക്കും. Amen. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. This is not my words, but this is God's word. ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണ്. But the question is, am I ashamed? എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ഇത് പറയുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജയുള്ള ആളാണോ? Just because it is America, oh, I should live as the Americans, the immoral life. ഞാൻ അമേരിക്കയിലായതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള അസന്മാർഗികമായ സംസ്കാരം, കൾച്ചർ ഞാൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? God has sent me to America to be the light. അമേരിക്കയിൽ ദൈവം എന്നെ അയച്ചത് അവിടുത്തെ തെറ്റിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനല്ല, അവിടുത്തെ പ്രകാശമായിരിക്കാനാണ്. Praise the Lord. Praise the Lord. And that is where God wants each and every one of us to be the light of the world. ദൈവം ഇതുമാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാനത്തും വെളിച്ചമായി നമ്മളായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Why am I speaking all these things? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് പൽക്കാലം പറയുന്നത്? Now recently this year, last year, in the Supreme Court of India, they wanted to legalize same-sex marriage in India. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സ്വവർഗ വിവാഹത്തെ നിയമം വിധേയമാക്കുവാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I was trying to find out one lawyer, one advocate who will find a petition for me in the Supreme Court of India. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഈ സ്വവർഗ വിവാഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വക്കീലിനെ ഞാൻ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു. They said you will have to pay 15 lakh, 20 lakhs. I said I will pay, I will beg, borrow, sell, but I want a lawyer. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറായ ഒരു വക്കീലിന്റെ ഫീസ് 15 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം ഒക്കെ വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ വീടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിട്ടുതരാം, പക്ഷെ അതിന് തക്കതായ ഒരു വക്കീലിനെ എനിക്ക് വേണം. But then there was no one willing to come forward because the Chief Justice of India, wherever he was going, he was saying that the LGBTQ, they are being discriminated. എന്നാൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർജി കൊടുക്കുവാൻ മുൻപോട്ട് വരുവാൻ ഒരു വക്കീലും തയ്യാറായില്ല. അതിന്റെ കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ ജസ്റ്റിസ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുവോ അവിടെ എല്ലാം LGBTQവിന് വേണ്ടി അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത്. And finally one believer lawyer came and said she will file the petition for me. എന്നാൽ അവസാനം ഒരു വിശ്വാസിയായ ഒരു വക്കീലിന്റെ അടുക്ക വന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. But then I wrote to the President of India and also to the Constitutional Bench that the Chief Justice should recuse himself from hearing this petition. ഞാനൊരു പെറ്റീഷന് ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിഡന്റിന് അതുപോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചിനൊക്കെ എഴുതി, ഈ ഒരു ഹർജിയിൽ അതെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ജഡ്ജി ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന, LGBTക്ക് അനുകൂലിക്കുന്ന ചന്ദ്രചൂഡ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകരുതെന്ന് ഞാൻ എഴുതി. Yes.
So this advocate, believer advocate said, Anson, I am so sorry, I cannot be your advocate. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസിയായ വക്കീൽ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ആൻസൺ സോറി, നിന്റെ ഈ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. I said, God is my advocate. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. And I went ahead in my petition. ഞാൻ എന്റെ പെറ്റീഷനുമായി മുമ്പോട്ട് പോയി. And when my time came to argue, I said the Chief Justice, Dr. D.Y. Chandra should recuse himself from hearing this petition. ഈ ഒരു പെറ്റീഷൻ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രചൂഡ് ആ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ജഡ്ജായി വരാൻ പാടില്ല, മറ്റ് ജഡ്ജികൾ കേട്ടാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. Why did I say this thing? Who am I? I am not even a lawyer. ഞാൻ ഒരു വക്കീലല്ല, എന്നാൽ ഈ കാര്യം എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? I am just an ordinary citizen. ഞാനൊരു സാധാരണ പൗരനാണ്. But in section 377, decriminalizing section 377, the same Chief Justice of India, as a judge, he had written in his judgment that David and Jonathan, they were homosexuals. 377 സെഷനിൽ ദാവീദും ജോനാഥാനും തമ്മിലുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ ബന്ധം, അതിനെ അവർ രണ്ടുപേരും സ്വർഗ്ഗ പ്രേമികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചന്ദ്രചൂഡ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. And that Jesus never mentioned anything about homosexuality. യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. I wrote to him, to the Chief Justice, that if you had to read the Bible, your judgment would have been different. ഞാൻ ചന്ദ്രചൂഡിന് എഴുതി, നീ ബൈബിൾ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വ്യത്യസ്തമായേനെ. From where did he get this? From a gay author. ചന്ദ്രചൂഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ ശരിയായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ല വായിച്ചത്, ഒരു ഗേ അനുകൂലിക്കുന്ന ഓതർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ചന്ദ്രചൂഡിന് കിട്ടിയത്. So I wrote to him, you have to apologize. അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രചൂഡ് ഞാൻ എഴുതി, നിന്റെ അറിവ് തെറ്റാണ്, നിന്റെ വിധി തെറ്റാണ്, നീ അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്ന് എഴുതി. Very often we get scared because they are the Chief Justice of India. നാം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ആളിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുവാൻ ഭയപ്പെടും. But no one is above the law and the constitution. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം, ആരും നിയമത്തിന് ഉയരെയല്ല, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉയരെ ആരുമില്ല. And you cannot dilute the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ, അതിന്റെ ശക്തിയെ, അതിനെ കോട്ടിമാറ്റി കളയുവാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല. This word yesterday, today and forever, it is eternal. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നേക്കും അത് അനന്യമാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. Amen. Amen. Maybe the 3 bench can change their this by a 5 bench, and the 5 bench can change through a 7 bench and a 9 bench, but God's word will never change. ഹല്ലേലൂയ. 3 ബെഞ്ചുള്ളതായ ബോഡി, അത് 5 ജഡ്ജിമാരുള്ള ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ 7, 9 അങ്ങനെയുള്ളവരെ വെച്ച് ഈ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല. But the question is whether I am willing to stand over there and tell the Chief Justice of India. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടോ? Or am I going to get scared? എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിക്കുന്നവനായി തീരും. Twice I went to Delhi, even prepared, even if I have to go to jail, I will go to jail, but then I will not keep quiet. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നു, ഞാൻ ജയിലിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. But praise God, finally the whole same-sex marriage petition went against them. എന്നാൽ അവസാനമായി പറയട്ടെ, സ്വർഗ്ഗ വിവാഹ നിയമം അനുകൂലമാക്കുന്നതിനുള്ളതായ ആ ഒരു കാര്യം മുമ്പോട്ട് നടന്നില്ല. It was not legalized. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിയമം അംഗീകരിച്ചതാക്കിയിട്ടില്ല. But you know, these people will not keep quiet. എന്നാൽ ഈ LGBTQ സ്വർഗ്ഗരതി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല. They have filed a review petition. അവര് ഒരു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. They will keep on going. അവരിങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ട് അവരുടെ യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. In 1973, the American Psychiatric Association had termed this thing as mental illness. 1973 സ്വർഗ്ഗ വിവാഹം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാനസികമായ രോഗമായിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞത്. But these people used to go over there and make a hue and cry, and finally they made it and changed it as it is inborn and genetic. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നിരന്തരമായി പോയി സമരമുണ്ടാക്കി, പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി, അത് മാനസിക രോഗമെന്നുള്ളത് ഒരു ജനറ്റിക്കൽ
ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് അതല്ല അങ്ങനെ അവര് കൊണ്ടുവന്നു. And today this lies is being spread all over through media, through YouTube, and the younger generation is buying this whole thing. അങ്ങനെ ഈ ഗേ LGBTQ മാരേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ പത്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് യുവ ജനറേഷൻ എല്ലാം അവരുടെ ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But can we just keep quiet? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മൗനമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? The global award was given to the Chief Justice of India just before hearing the same-sex marriage petition. ഇതിന്റെ പെറ്റീഷൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്ലോബൽ അവാർഡ് കൊടുത്തു. But who were the person who gave this award? It was Harvard University. അദ്ദേഹം ചന്ദ്രചൂഡിന് ഗ്ലോബൽ അവാർഡ് കൊടുത്തത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. Who are these people? They are supporting the LGBTQ movement. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവാർഡ് കൊടുത്തത് LGBTQ മൂവ്മെന്റിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ്. And why this global award just before hearing the same-sex marriage petition? സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രചൂഡിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് നൽകപ്പെട്ടത്? We don't want to say it is because of this, but then we have to really think about it. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. So this is what is happening. ഇതാണ് ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Today the media is singing their tune. ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം അവര് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Today America and 32 countries they have legalized same-sex marriage. അമേരിക്കയും മറ്റ് 38 രാജ്യങ്ങളും സ്വവർഗ വിവാഹത്തെ നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ചു. In America, Canada and these places, in school, small children as they go to school, the teachers tell those small boys, if you feel like you're a girl, you can dress up as a girl. ഇന്ന് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലൊക്കെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും, നിനക്ക് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് വേഷം ഇട്ടുന്ന ആള് വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിനക്ക് വരാം. If you're a girl, you can dress up as a boy. നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പറയും, നിനക്കൊരു ആണായിട്ടാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ട് വരാം. Who are the teachers? Who are the teachers? ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകർ? They are gays and lesbians. ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഗേ ലെസ്ബിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. And the parents cannot say anything to the teachers. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഒരു കാര്യവും പറയുവാൻ അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവകാശമില്ല. And the parents are helpless. മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. And when these children grow up, their minds are corrupted. അവര് ഇതെല്ലാം കേട്ടും കണ്ടും വളരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് മലിനപ്പെടും. And when they grow up, they say, oh, this is inborn, this is genetic. അവര് വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഗേ മാരേജ് ലെസ് മാരേജ് ഒക്കെ ഇതൊരു സാധാരണ കാര്യമാണ്, ഇതൊക്കെ ജനറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. In 2010 and 2013, I had been to Orange County, California for the Exodus International Conference. കാലിഫോർണിയയിലെ ഓറഞ്ച് കൗണ്ടിയിൽ ഞാൻ 2010-13 വർഷങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ എക്സോഡസ് കോൺഫറൻസിന് ഞാൻ പോയി. What was that conference? എന്തിനാണ് ആ കോൺഫറൻസ്? That conference was organized by ex-gays and lesbians. ആ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തിയത് നേരത്തെ പുരുഷകാമികളും സ്ത്രീകാമികളുമായിരുന്നവര് അവരത് വിട്ട ശേഷം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തിയത്. And the worship that they have, I have never seen such type of worship anywhere in the world. അവര് നടത്തിയ ആരാധന പോലെ ലോകത്ത് ഒരു ആരാധനയും ഞാൻ കണ്ടില്ല. Such a beautiful worship that was. അത്രമാത്രം മനോഹരമായ ആരാധനയായിരുന്നു. And those people who were gays and lesbians, they don't like to be called gays and lesbians because they were. ഒരിക്കൽ അവരായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവര് ഗെയ്സ് ലെസ്ബിയൻസ് എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. They today are married. ഇന്ന് അവര് നേരായ രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് and they have got children. അവർക്ക് മക്കളുണ്ട്. And they are telling the other people that you can change. അവര് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറണം, മാനസാന്തരപ്പെടണം. But the LGBT people, they don't like this. എന്നാൽ LGBTQ ആൾക്കാര് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര് ഈ സന്ദേശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. They finished off the whole organization Exodus International. എക്സഡസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ആ ഓർഗനൈസേഷനെ LGBTക്കാരെ എതിർത്ത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി. And that is how powerful they are.
അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് They have got a lot of funding and all these type of things. അവർക്ക് ലോകത്ത് നിന്ന് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. I was finding it difficult even to get one lawyer to represent me at the Supreme Court of India. ഇവർക്ക് LGBTQ-നെതിരെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ലോയർ, സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ലോയറിനെ കിട്ടുവാൻ ഞാൻ വളരെ There was no churches or anyone representing the Christian organization. ക്രിസ്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷനെ, സഭയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയർ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. There were only 3 of us individuals standing over there as respondent petitioner. 3 ആൾക്കാര് ഇതിനെതിരെ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നിന്നു. So these people, they had the best of best lawyers. LGBTQ-യുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വളരെ നിപുണന്മാരായ വക്കീൽമാരുണ്ട്. They had the best of best counsels representing them. അവരുടെ നല്ല റെപ്രസെന്റേഷൻ കൗൺസിൽസ് സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട്. 15 lakh, 20 lakh, which I said is just nothing, but they court is 50 lakhs, 1 crore and all those type of thing. They had such type of big lawyers and counsels. 1 കോടി രൂപ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്ത് വക്കീലിനെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഫണ്ട് അവർക്കുണ്ട്. But where did they get all these fundings? ഇത്രമാത്രം പണം, സ്വാധീനം അവർക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? There are people to support them. അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. And this is all a big corporate funding organization which is working. വളരെ വലിയ ലോകത്തിലെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികള്, കോർപ്പറേറ്റ്സുകളൊക്കെയാണ് LGBTQ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. Pharmaceutical companies, ലോകത്തിലെ വലിയ മരുന്ന് കമ്പനികൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ, change of hormones, ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ, surgery and all these things. സർജറി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ആൾക്കാർ. If anyone speak against them, they will just try to finish them off. ആരെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ്. But then we need people to stand and to hold on for the word of God. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗേ, ലെസ്ബിയൻ, മാരേൻ, LGBTQ എതിരാണ് നിൽക്കുവാൻ അനേകം ആൾക്കാർ ദൈവം When the ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Pharisees came and spoke to Jesus about divorce, പരീശന്മാരെ വിവാഹം വേർപെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ what did Jesus say? From the beginning God created man and woman. യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് സംസാരിച്ചു, ആദ്യം മുതൽ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. And that is what it is. Right from the beginning God created man and woman. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ദൈവം ആണായിട്ട് പെണ്ണായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. So when these people, they are trying to compromise things, we cannot keep quiet, but we have to tell them the truth of the gospel. എന്നാൽ ഇവര് ഈ ദൈവവചന സത്യം മാറ്റി ആണുമല്ല പെണ്ണുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കോട്ടി മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. Please don't misunderstand me. I am not trying to say that we should hate them. ഞാന് അവരെ വെറുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. We have to tell them the truth of the gospel. എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം നാം അവരോട് പറയണം. That Jesus died for you. യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. And Jesus can free you from this bondage. ഈ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, തെറ്റായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ സാധിക്കും. And for that we need people to stand in our country and all over the world. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തിലെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആൾക്കാരെ വേണം. With the truth of the gospel. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യവചനവുമായി. The question is, am I willing? പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണോ? I came out with a book not because I'm an author, but then it was not just legally fighting, but then I came up with a book called God's Rainbow. ഞാനൊരു വലിയ ഓതറല്ല, പക്ഷേ ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി, ദൈവത്തിന്റെ മഴവിൽ. God's rainbow is 7 colors. ദൈവത്തിന്റെ മഴവിലിനും 7 കളറുകളുണ്ട്. But the LGBTQ logo is only 6 colors. എന്നാൽ LGBTQവും അവർ മഴവിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ മഴവില്ലിൽ 7 കളറില്ല, 6 കളറേ ഉള്ളൂ. So this is what it is. They are calling that as a rainbow. അവര് മഴവിൽ എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But people get fooled that this is the real rainbow. 6 കളറുള്ള മഴവില്ല് കണ്ടിട്ട് 7 ആണെന്ന് ആൾക്കാരെ അവര് മണ്ടന്മാരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. God's rainbow is 7 colors and it is perfect. ദൈവത്തിന്റെ മഴവില്ല് 7 കളറുള്ളതാണ്, അത് പൂർണ്ണമാണ്. And in this book I have come up with what causes same-sex attraction, same-sex marriage. Is change possible for a homosexual? ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗ വിവാഹം നടക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ ഒരു സ്വർഗ്ഗ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന്
വിടുതൽ സാധ്യമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ It is എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. a very small book, very interesting with a lot of research material, and I would like you to purchase this book. It's not a business to sell my books, but then people should know what is the truth. ഈ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയത് അനേകം റിസർച്ച് മെറ്റീരിയല് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം, ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സിനല്ല, ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. I've just got a few copies over here. If you require more copies, you can get in touch with pastor. കുറച്ച് കോപ്പീസ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്ററോട് ആവശ്യപ്പെടാം. But then coming back again, I rescued 800 girls. ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ, ഈ ബോംബെയിൽ പോയി, ചുവന്ന തെരുവിൽ പോയി 800 അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരിമാരെ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം എന്റെ ശുശ്രൂഷ ഉപയോഗിച്ചു. Who are these girls? Where are they from? ഈ 800 സഹോദരിമാര് എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്? Today I see young kids over here, young youths over here, sitting over here. ഇന്ന് ഞാൻ അനേക യൂത്ത്സ് അതുപോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ കാണുന്നു. They are from Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Karnataka. From all these places, young girls are trafficked and sold in Bombay, Pune, Delhi, Calcutta, all over this place. ഈ ഒരു വലിയ റാക്കറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കർണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരളം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും കൽക്കട്ടയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റേഴ്സുകളിൽ ആൾക്കാർ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. A girl from Kerala, she had done a nursing. നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച കേരളത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി, She came to Bombay to work as a nurse. അവള് നേഴ്സിംഗ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ ഒരു നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യാൻ കടന്നു വന്നു. She was taken to a 5-story building, 85 room, thinking that is a hospital. അവളെ ഒരു 5 നിലയുള്ള 85 റൂമുകളുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയി അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് അവളെ ധരിപ്പിച്ചു. But for 8 months she was pushed into prostitution. എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് 8 മാസം അവൾ നിർബന്ധിതമായി ഈ വ്യഭിചാര പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. The time is already 12:20. I am not going much into detail. It is so many years stories, but I am just telling you briefly. ഞാൻ സമയം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു, ഞാൻ ചെറിയായിട്ട് പറയട്ടെ. This girl for 8 months she was forced into prostitution. 8 മാസം വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ അവൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. I could rescue her. ഞാൻ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. She said, how can I go back with all these things? വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള വക പോലും ഇല്ല. വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള വകയില്ല. ഈ രോഗങ്ങളായി ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് പോകും? I called some organization and said like, this is the problem, can you help? ഞാൻ ചില ഓർഗനൈസേഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹോദരിയെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ? No one was willing to come forward. ആരും തയ്യാറായില്ല. But I could not just leave her over there. ഞാൻ അവളെ അങ്ങനെ വിട്ടേച്ചു പോകുവാൻ എനിക്കും തോന്നിയില്ല. I don't call them as prostitutes and sex workers. I call them as sister. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരെ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേശ്യമാരെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഞാൻ സഹോദരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. By the grace of God, I could take care of her, and after a few months she passed away. ഞാൻ കുറച്ച് മന്ത്സ് അവളെ നോക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ മരിച്ചു. There was another girl from Tamil Nadu. She was 9-year-old. She was standing at a bus stop. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 9 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ബസ് കാത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. Someone gave her something to eat and drink. പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ആരോ എന്തോ കഴിക്കുവാനോ കുടിക്കുവാനോ കൊടുത്തു. She was drugged and she was taken to Bombay and sold to the eunuchs in Bombay. അവളെ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് മലക്കി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ മയക്കുമരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ ബോംബെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. And she was forced into prostitution. അവളെ വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. I rescued her when she was 12-year-old. അവളെ 12 വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ രക്ഷിച്ചു. I had to go through a lot of risk. It was not easy. Those are long stories. അവളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്തു. Today many youngsters are promised jobs. They are drugged and sold in different ways. അനേക ആൾക്കാർക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തും ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അകപ്പെടുത്തുന്നു. Today college girls and boys are into drugs and into prostitution. ഇന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളും അനേകര് ഡ്രഗിന് അടിമകളും അതുപോലെ വേശ്യാവൃത്തിയിലൊക്കെ
ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. So the youngsters should know what can happen, the consequences. ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. It is said that prevention is better than cure. നമുക്ക് ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടുന്നേക്കാളും അതിൽ അകപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. Daniel resolved that he will not defile himself. ദാനിയേല് ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തു, അവൻ അശുദ്ധനാകയില്ല. As you go to school, as you go to college, as you go to the place of work, you should resolve that you will not defile. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് പഠിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ, ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം, ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ തന്നെ മലിനമാക്കുകയില്ല. Again, I am jumping from one topic to the other. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ. In the year 2009, I received the CNN award from Mukesh Ambani, Amir Khan and all these people. 2009 CNN-ൽ നിന്ന് മുകേഷ് അംബാനി, അമീർ ഖാനിനൊക്കെ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി. And when I received this award, I made a statement. My vision, my mission is to see the whole red light area into a green light area. ആ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ദർശനം, എന്റെ ദൗത്യം എന്നുള്ളത് ചുവന്ന തെരുവുകൾ പച്ച തെരുവുകളായി മാറണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The people sitting over there were all high profile people. ഞാൻ അവിടെ അവാർഡ് സെറമണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വലിയ ഉന്നതന്മാരായ വ്യക്തികളായിരുന്നു. They started clapping their hands. അവര് എല്ലാം കരങ്ങളടിച്ചു. But at the back of the mind, they must have thought, what a potent fellow this is. He wants to change the red light area into green light area. പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ചിന്തിച്ചു കാണും, ഇവനൊരു പൊട്ടനാണ്, എങ്ങനെയാണ് ചുവന്ന തെരുവിനെ പച്ചത്തെരുവാക്കുന്നത്. But then, friends, I meant what I said. എന്നാൽ അവർക്കൊരു മണ്ടത്തരമായി തോന്നിയെങ്കിലും, ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് കാര്യമാണ് തോന്നിയെങ്കിലും, അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. What best I had with me was my government job in customs. ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ കസ്റ്റംസിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ്. I gave my resignation to do full-time mission work. ഈ ഒരു മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കസ്റ്റംസ് ജോലി ഞാൻ രാജിവെച്ചു. I used to go to colleges, churches, and wherever possible, I used to go and tell the people and the students, this is what happens. ഞാൻ ഈ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് കോളേജില്, സ്കൂളില്, സഭകളിലൊക്കെയും കടന്നുപോയി ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആൾക്കാരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. I am not a producer or I am an actor, but by the grace of God, I could produce a Hindi Bollywood movie called Pledge to Protect. ഞാൻ ഒരു അഭിനേതാവല്ല, ഞാനൊരു ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ബോളിവുഡിൽ ഹിന്ദി ഫിലിം പ്ലെഡ്ജ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫിലിം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. My 30 years journey in the red light area, how God used me to change the red light area to green light area. ഞാൻ 30 വർഷം ഈ റെഡ് ലൈറ്റിലെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ യാത്രകളും അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചുവന്ന തെരുവിനെ പച്ചത്തെരുവാക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ. It is not just about human trafficking. ഇത് മനുഷ്യനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ കാര്യം മാത്രമല്ല, I have shared the gospel right from the beginning till the end. ആ ഫിലിമിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. There is this wonderful song, What a Friend We Have in Jesus, sung by Dr. Vijay Benedict in my film. ഈ എന്റെ ഫിലിമിൽ വിജയ് ബെനഡിക്റ്റ് വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസസ് എന്നുള്ള പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. And the entire film, there is the gospel. ആ മുഴുവൻ സിനിമയും ഒരു സുവിശേഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. So I have come up on my own OTT platform called ARC71. ഞാനൊരു OTT ഫാം R71 എന്നുള്ള OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. It is on Google Play Store. ഇത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ഉണ്ട്. Netflix and Amazon said you have to cut here, you have to cut there. ആമസോണും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഗോസ്പൽ അംഗീകരിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിലിം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. I said I will not cut an inch. ഞാന് എന്റെ ഫിലിം ഒട്ടും 1 ഇഞ്ച് പോലും കട്ട് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. And that's the reason I came up with an OTT platform on my own. Even if 10 people are watching, I want them to watch the entire film. അതുകൊണ്ട് ആമസോണിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും എന്റെ ഫിലിം ഇല്ല, പകരം ഞാൻ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. It is not for me to make money, but then I want people to know this is the reality, this is what happened. എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കുവാനല്ല,
എന്നാൽ ജനം സത്യമെന്തെന്ന് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Over there, when I met those girls and spoke to them inside the brothel, they said they are forced into prostitution. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് അവരതിനു വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. I could pray with them. I could share the gospel to those girls inside the brothels. അവിടെയുള്ളതായ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരോട് സുവിശേഷം പറയുകയും ചെയ്തു. So dear friends, അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, brothers and sisters in Christ, കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, it is very easy for us to say, okay, let us pray for Graham Staines and his family, for Gladys and Esther. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം പറയാൻ സാധിക്കും, ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിന്റെ കുടുംബത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലാഡിസ് എസ്തേറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. But am I willing to be them? എന്നാൽ ആ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? Am I willing to be persecuted? ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? That is the challenge which I want to put in front of everyone, including me. When persecution comes, നമ്മൾ പീഡനങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് വെറും കേൾക്കുക മാത്രമല്ലാതെ അതിന് മധ്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? and that is where we have to stand. അവിടെയാണ് നാം നിലനിൽക്കേണ്ടത്. And that is where we have to encourage one another. Brother, fear not. അവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാം മറ്റു സഹോദരന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സഹോദരാദി ധൈര്യപ്പെടുക, ഭയപ്പെടരുത്. And that is where Jesus told his disciples to cast their nets into the deep. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വല ആഴത്തിൽ എറിയുവിൻ. And then he says, don't be afraid, from now on you will catch men. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്, ഈ സമയം മുതൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകും. Very often there is fear in our mind. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയം കടന്നുകൂടാറുണ്ട്. Very often whenever I used to go to the red light area and to the court, I used to look back and say, God, I don't know whether I will be coming back home alive. ഞാൻ ഈ ചുമന്ന തെരുവിന്റെ ഉള്ളടങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം തോന്നും, ദൈവമേ എനിക്കിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. Because my wife and I've got 2 daughters. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഭയം വരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും 2 മകൾമാരുമുണ്ട്. Today, praise God, 33 years God has protected me. എന്നാൽ ഈ 33 വർഷവും ദൈവം എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു. I am just going to tell a small this of what happened to me, and I will be ending. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എനിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Today I cannot enter the red light area because they will just finish me off. ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ചുവന്ന തെരുവിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നെ കണ്ടാൽ അവരെന്നെ കൊന്നുകളയും. Because it is not only rescuing the girls, I got the brothel keepers arrested, got them convicted, and many of the brothels sealed. ഞാൻ ഈ സഹോദരിമാരെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട വേശ്യാവൃത്തിയാൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ രക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പല വേശ്യാഭവനങ്ങളും പൂട്ടിക്കുവാൻ, അതിന്റെ മിഡിൽമെന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ, അവരെ കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അവർക്ക് വളരെ വിരോധമുണ്ട്. So they are mad. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So one day I was going in a taxi and I had sent one of my friend to check if there are any minor girls in the brothel. ഈ വേശ്യ ഭവനങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കൊച്ചു സഹോദരിമാരുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ടാക്സി പോയിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചു. So those people over there, they saw me in the taxi, that I am there in the taxi. മറ്റുള്ളവരാണ് ഇത് പോയി അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ടാക്സി ഇരിക്കുന്നത് ഈ റെഡ് ലൈറ്റിലെ ആൾക്കാർ കണ്ടു. They said, Thomas in the taxi. അവര് പറഞ്ഞു, തോമസ് ആ ടാക്സിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. They started chasing my taxi with iron rods and sticks. ടാക്സിയെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇരുമ്പ് വടികളും അതുപോലെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ടാക്സിയെ ഒരു പിന്തുടർന്നു. I'm telling the taxi driver, Bagao, go fast. ഞാൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു, നീ വേഗം പോവുക. But then you know the traffic over there in Bombay. ബോംബെയിലെ ട്രാഫിക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. I removed 50 rupees and threw to the taxi driver and I said, the balance money I will give you afterwards. ഞാൻ 50 രൂപ ടാക്സി ഡ്രൈവറിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ടാക്സി From the running taxi I jumped out and I was running. ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടാക്സിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു ചാടി വേറെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവാൻ നോക്കി. And I look back and I can see those people running, chasing after me with iron rods and sticks. എന്നെ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി എന്റെ പുറകെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടു. I got my Bible in one hand and I take my cell phone and I call my friend and I tell him, hey, my life is in threat. ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിളും
മറ്റൊരു കൈയിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ആ കൂട്ടുകാരനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഹേ ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതം അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു. Then suddenly something happened. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്ന വേളയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടന്നു. In the Bible, Acts of the Apostle, Philip baptizes the eunuch. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ഡനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. And soon after that, the Holy Spirit takes him to another place. പെട്ടെന്ന് നാം കാണുന്നു, അവന് പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേറെ ദേശത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. It is not only in the Bible, I have also experienced it. ഈ ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല, അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കാനിടയായി. I was in a different place. പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ആൾക്കാർ എന്നെ പിന്തുടരുന്നതിനിടയിൽ ദൈവം എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് I കൊണ്ടുപോയി. was wondering, where am I? ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ദൈവമേ, അതിശയപ്പെട്ടു, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. From there, I took a taxi and went to the police station. ആ പുതിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു ടാക്സി പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. My friend was there in the police station. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. The duty officer, he gives me a chair to sit. ആ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ എനിക്ക് ഇരിക്കുവാൻ ഒരു ചെയർ തന്നു. And he asked me, what do you have, tea, coffee? നിനക്ക് ചായ കാപ്പിയോ വേണോ? My friend tells me, the same duty officer, I told him, Anson Thomas' life is in threat. He said, who Anson? ഞാൻ ഈ ആൻസൺ തോമസിന്റെ ജീവിത അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ആൻസൺ? അവനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. That social worker who comes to rescue those girls, we don't know him. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്, ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്നവൻ, അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. But when I went, he is offering me a chair, he is offering me tea and coffee. എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് ഓഫീസർ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ചെയർ തന്നു. എനിക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. Those police people had told the brothel keepers, if you find him, finish him off. ഇതേ പോലീസ് ഓഫീസർ വേശ്യാലയം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു, ആൻസൺ തോമസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കുക. Because their bribe is also affected because of my work.